먼저 영어 지문 하나 보겠습니다. 들으시면서 뉘앙스 파악 부탁드립니다. I've been really overwhelmed with work lately, and I haven't been able to spend as much time with you as I would like to. I hope you understand. 뉘앙스 파악 되셨나요? I've been really overwhelmed with work lately. 요즘 일이 너무 많았다. overwhelmed 이 단어는 먹구름을 생각하시면 될 것 같습니다. 먹구름이 나를 짓누르고 있다. 그러나 여기서는 이 먹구름이 그 일이 나를 짓누르고 있어서 육체적으로 정신적으로 조금 피곤하다, 힘들다 이런 뉘앙스입니다. I've been really overwhelmed with work lately. And I haven't been able to spend as much time with you as I would like to. 내가 바라는 만큼 너랑 시간을 같이 못 보낸 것 같다. I hope you understand. I hope you understand. 이것은 어떻게 해석할까요? 너가 이해 좀 해줘. 이해 좀 해줘라. 뭐 이런 뉘앙스겠죠. 오늘은 I hope you understand 이것을 해석이 아닌 뉘앙스를 파악을 하면은 습득을 하시면은 이 phrase I hope you understand를 어떻게 편안하게 자유롭게 사용할 수 있는지 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. I hope you understand. I hope you understand. 일상생활에서도 종종 사용되며 업무에 관해서는 많이 사용되는 표현 중에 하나입니다. 뉘앙스는 not so great news. 그렇게 좋지 않은 소식을 전할 때 사용되는 뉘앙스가 I hope you understand. I hope you understand. 재밌는 것은 다양한 해석이 가능하다는 점. 제가 수업을 할 때 가장 많이 쓰는 단어 중에 하나가 뉘앙스가 아닌가 싶습니다. I hope you understand. I hope you understand. 이것을 액면가 그대로 영어 표현 하나가 해석 하나가 있다 이렇게 이해하시는 것보다는 뉘앙스를 이해하시고 거기에 따라오는 다양한 해석이 있다는 점. 언어 습득은 자신이 생각을 해서 해석을 하고 그것을 아웃풋으로 말할 때 습득이 된다는 점 다시 한번 강조드립니다. 그럼 자신이 생각해서 뉘앙스 파악하는 거 연습 한번 해보도록 하겠습니다. 어떤 학생이 선생님에게 지난주 수업을 못 봤어요. 가족들과 휴가를 보냈습니다. I couldn't watch last week's lesson. I was on vacation with my family. I hope you understand. 여기서 I hope you understand. 학생이 선생님에게 하는 말이죠. 한국어로 어떤 것이 가장 바른 번역, 해석일까요? 이 영어 문장 하나 보겠습니다. 사업상 고객 간에 주고받은 이메일이라고 가정하겠습니다. I hope you understand that it was not deliberate. I hope you understand that it was not deliberate. 고의가 아니었습니다. 양해 부탁드립니다. I hope you understand. 양해 부탁드립니다. 라고 해석할 수 있지요. 그러나 뉘앙스는 어떤 좋지 않는 뉴스를 전할 때 사용된다는 뉘앙스는 같습니다. 그럼 이 문장 한번 보겠습니다. I hope you understand that we are consistently working to serve you better. I hope you understand that we are consistently working to serve you better. 이거 어떤 뉘앙스일까요? We are consistently, 우리는 계속 working, 일하고 있다. 어떻게? To serve you better. 고객분들을 더 잘 서브하기 위해서. 그러나 앞에 I hope you understand 이라는 phrase가 붙어 있죠. 더 나은 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 노력하고 있다는 것을 알아주셨으면 감사하겠습니다. 어떤 컴플레인이 들어왔나 보죠. 근데 그걸 해결하면서 계속 더 열심히 하고 있습니다. 그렇게 좋지 않은 뉴스, 실수를 해서 컴플레인에 대해서 죄송합니다. 그러나
I hope you understand we are consistently working to serve you better. 한국말로 해석하는 거는 사람마다 다르겠지만서도 그 뉘앙스는 같다는 것. 이 문장 한번 보겠습니다. I hope you understand I am unable to visit you next week. I hope you understand that I am unable to visit you next week. 이렇게 한번 해석해 봤습니다. 다음 주에 당신을 방문할 수 없다는 것에 죄송하게 생각합니다. 미안, 다음 주에 못 갈 것 같아. 이해 좀 해줘. 양해 부탁드립니다. 죄송하게 생각합니다. 다 같은 뉘앙스죠. 뭐예요? 가지 못하는 것에 대한 그러니까 그렇게 좋지 않은 소식을 전할 때. I hope you understand that I am I am not able to visit you next week. 이 문장은요. I hope you understand why he had to cancel the meeting. I hope you understand why we had to cancel the meeting. 이것도 어떤 거래처와 주고받은 이메일이라 그럴 때 한국말로 우리가 회의를 취소하게 된 이유와 관련 요소를 고려해 주시기를 바랍니다. 조금 좀 포멀하게 쓸 수 있겠죠. I hope you understand why we had to cancel the meeting. 뭐뭇을 고려해 주시기를 바랍니다. 뭐 이렇게도 해석할 수 있습니다. 그러나 뉘앙스는 같지요. 미팅을 캔슬한다는 그닥 좋지 않은 소식을 전할 때. 이처럼 이해해 주시길 바랍니다. 양해 부탁드립니다. 알아주셨으면 감사하겠습니다. 죄송하게 생각합니다. 고려해 주시길 바랍니다. 상황에 따라서 약간 다른 한국어로 해석해서 사용할 수가 있습니다. 그러나 not so great news, 그닥 좋지 않은 소식을 전할 때 사용되는 뉘앙스라는 것. 한국어와 마찬가지로 영어도 상황, 장소, 때, 상대에 따라서 다른 표현, 같은 뉘앙스, 그러나 약간 다른 표현을 사용할 수가 있습니다. I hope you understand. I hope you understand. Please understand. Please understand. Thank you for understanding. Thank you for understanding. I greatly appreciate your understanding. I greatly appreciate your understanding. Your understanding is greatly appreciated. Your understanding is greatly appreciated. I hope you will take all the relevant factors. I hope you will take all the relevant factors. 거의 다 비슷한 뉘앙스, 좋지 않은 소식을 전할 때 사용하는 표현들입니다. 물론 아래로 갈수록 제가 말씀드렸죠. 문장이 길면 길수록 포멀한 거, 공손한 표현이고요. 짧으면 짧을수록 약간 캐주얼 표현입니다. 제가 수업 시간에 또 하나 강조하는 것이 appropriateness. 제가 한국 동영상을 하나 보다가 TPO, time, place, occasion, 적절할 때, 적절한 장소에서 적절한 상황에 맞게 말을 해야 된다, 옷을 입어야 된다, 뭐 이런 것 같습니다. 우리는 이거 갖다가 when, where, what, to whom. 영어를 잘한다는 것은 제 개인적으로 생각했을 때는 정확성도 중요하고 유창성도 중요합니다. 여기에 적절함까지 더하면은 정말 좋지 않나 싶습니다. 오늘의 아웃풋입니다. 오늘 같이 공부한 것을 기반으로 어떤 상황을 머릿속에서 그려보시고 거기에 맞는 적절한 영어 표현, 영어로 영작해 주시기를 바라겠습니다. 다음으로 언어 습득 팁 하나 드리겠습니다. 우리가 아웃풋을 할 때 그것이 영작이든 아니면 영어로 말하기 연습이든 쉽다고 느낄 때가 있습니다. 이것은 자신의 영어 실력을 강화시키는, 습득된 것을 강화시키는 것을 의미합니다. 반면 영작을 하고 말을 하려고 그럴 때 어렵다, 머리 아파, 아무 생각이 안 나. 이것은 습득이 되고 있다는 반증입니다.
언어를 습득하는 데는 쉬운 것도 해야 됩니다. 왜? 강화시키기 위해서. 그러나 자신보다 약간 자신의 실력보다 약간 어려운 것을 계속해야 이것이 습득으로 이루어진다는 점. 또한 어려운 것을 많이 하게 되면은 쉬운 것들이 정말 쉽게 느껴집니다. 그러면 자신감이 생겨요. As always, every day, in every way, I'm getting better and better. Thank you, and we'll see you next time. Until then, take care. Bye.